على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله الله لما ناداني هو فصرت عبدا مملوكا له. الله الله لما ناداني هو فصرت عبدا مملوكا له. الله الله لما ناداني هو فصرت عبدا مملوكا له. فصرت عبدا مملوكا له. خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية. خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية. الله الله لما ناداني هو فصرت عبدا مملوكا له. الله الله لما ناداني فصرت عبدا مملوكا له. يا بحر فضل وتجاعد جدني بوصل قبل المنية. يا بحر فضل وتجاعدني جدلي بوصل قبل المنية. الله الله لما ناداني هو فصرت عبدا مملوكا له. الله لما ناداني هو فصرت عبدا مملوكا له. وإني محب بذكري أحمد بشر محبا
ولو برؤيا إني محب بالذكر أحمد بشر محبا ولو برؤيا الله الله لما ناداني هو فصرت عبدا مملوكا له الله صرت عبدا مملوكا له صل وسلم يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل وصحب الكرام مع النماس سلم يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل وصحب الكرام مع النماس تقل هذا الوجال إن المصير للمعبود فقم لي وذان رام في كل شيء لي وسلم يا سلام سلام على النبي خير الأنام والآل وصحب الكرام مع النماس تقل صلى الله عليه قم يا رجل وفا سادتي الجفا صل وسلم يا سلام يا على النبي خير والآل وصحب الكرام
الحساب من ناقضين يوصي على صل وسلم يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل وصحب الكرام من نماز كل ما وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام وتابعين ثم إلى رجم شيخنا ومعلمين وبينهم ومعاتنا وأموات المسلمين المسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين فصل أي هذا فصل وفي ثلاثين من البقار تابع ابن سنات وتبيعة أو طبيعة وفي أربعين مسينة لها سنتان وفي ستين تبعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسينة. Sampailah kita kepada membicarakan masalah zakat daripada zakat hewan. Yang pertama semalam itu ialah zakat unta. Karena kita kada berisi unta, jadi kada perlu kita memikirkannya. Karena kita kada berisi unta, di sini jarang orang nambah isi unta. Semalam unta mulai 5, 10, 15, 20 sampai 25. Bila 5 ekor unta, semalam seekor kambing. Bila 10 berarti 2 ekor kambing. Bila 15 zakatnya 3 ekor kambing. Bila 20 berarti 4 ekor kambing. Zakatnya unta tadi. Apabila 25 baru zakat unta itu 1 ekor unta umur setahun. Begitu seterusnya nanti itu. Nah, kalau ini membicarakan masalah zakatnya daripada sapi. Jadi sapi itu mulai kita zakati apabila kita berisi sapi itu 30 ekor. Jadi kalau sapi itu kita mulai berisi 30 ekor berisi, nah itu mulai wajib zakat dah. Jangan bila pas 30, karena itu pas hendak isuk setahun atau sebulan lagi hendak setahun dijual supaya kurang. Bila setahun hendak sampai dijual. Nyatakan zakat itu mesti sampai setahun dan sampai hitungannya. Begitu juga dengan zakat harta kayaknya. Bila inya setahun dan sampai hitungannya anyar dikeluarkan. Sampai hitungannya. Kalau harta kan 77,4 gram. Itu perlu diingat bagi pedagang, berusaha. Harta tadi itu nilainya sama dengan emas. Yaitu kurang lebih 77,4 gram. Dalam artian kalau dihitung emas 1 juta, berarti yang wajib kita zakati itu ketika duit kita adalah 77 juta, 4 gram. Itu kalau emasnya segramnya 1 juta. Kalau inya lebih berarti lebih juga.
Itu lebih juga berarti dihitung di situ. Begitu juga dengan amunnya kada sampai setahun kada usah dijakati. Kalaunya sudah kada sampai setahun. Yang wajib itu sampai setahun. Ini beingu sapi setahun masaknya itu, lalu kita memperoleh sapi itu 30 ikung. Dihitung 30 itu bila setahun beingu sapi 30 ikung tadi, itu wajib sudah mengeluarkan zakat. Berapa zakatnya sapi yang seikung itu? Nah, sapi yang seikung itu adalah zakatnya tabiun au ibnu sanatin au tabiatun. Jadi sapi laki ataupun sapi bini yang umurnya setahun. Kada kenal kada setahun itu. Artinya bila 30 beisi sapi, bila sampai setahun dijakati seikung anaknya nang umur setahun tadi itu. Itu sapi apa aja bentuknya kada jadi masalah. Sapi ulun gurih kurus-kurus seberatan aja wajib zakat. Wajib mak guru ulun limensun ya misalnya limesun apa namanya itu. Sapi nang kenal apa? Brahma misalnya kenal sayang benar guru aja mun setahun tuh kenal benar sudah aja. Kada kawai mun 30 beisi. Nah, mun 30. Amun orang berjual sapi bang beratus-ratus beisi. Itu zakat perdagangan, ngarannya berdagang, ngarannya dihitung daripada zakat perdagangan ngarannya kalau dia berdagang, ini beingo sapi, menggembala sapi. Nah, itu kalau dia 30, maka zakatnya adalah 1 ikung. Wa fi arba'ina musinatun laha sanatani. Nah, apabila inya itu berisi sapi 40 ikung. Nah, zakatnya tuh musinah. Kenapa digaleri musinah? Giginya sudah rapat. Jadi kalau setahun tuh sapi itu belum rapat lagi giginya. Tapi kalau inya 2 tahun, namanya musinah, itu 2 tahun umurnya itu berarti sudah rapat giginya. Nah, tapi sapi ini ada juga kepinggihan jadi orang ya lah. Bisa lepas giginya tuh nah. Berarti kayak manusia juga tuh. Bisa lepas giginya, bisa kepinggihan. Amunnya kekanakan tuh nah, maksudnya bisa lepas, tumbuh. Kalau yang tua ini lepas, kada mau lagi tumbuh. Paksa ke tukang gigi menambali. Kada kau lagi tumbuh. Ibarat juga Allah Ta'ala itulah kita nih lah. Kalau gigi ini sekali aja lepas. Bila sudah lepas tuh kada bisa lagi tumbuh. Tapi kalau pemulaan itu nah lepas tumbuhnya. Apakah hikmahnya kada mengerti juga ulun. Ini belum pernah membaca kenapa kita itu kalau punya gigi lepas kepinggihan. Nah, tumbuh lagi. Tapi kalau ganal ini kada mau lagi tumbuh. Kayak itulah. Nah, itu kada mau lagi tumbuh. Sama pisang tuh, bilanya sudah berbuah, kita tabang, kada mau lagi tumbuh. Kada mau lagi nya tuh berbuah. Tapi mun yang anum tuh kita tabang terus sebelum berbuahnya kada mau pasti tumbuh terus. Kan itu kehebatannya juga pisang. Jadi sekalinya seumur hidup tapi bujur-bujur. Sekali gigi sekali ya kita. Nah, jadi bila 40 jarsidin musinah, yaitu lah sanatani umurnya 2 tahun. Bila beisi 40 seikung aja cuma 2 tahun umurnya taganal. Wapi sitina dan pada itu 60 ikung beisi itu sapi itu 2 ikung tabe, 2 ikung nang umur setahun. Jadi umur setahun itu dia masih menyusu ngarannya. Maknanya dia makan tabe. Inya mengikuti mamanya masih umpat mamanya kada mau lagi terpisah dengan mamanya itu artinya tabe. Nah, bila 60 kita berisi sapi, itu berarti kita menjakati adalah 2 ikung yang umur setahun. Itu kalau 60. Di sini kan banyak orang bingung sapi itu lah. Ada yang 30, ada yang 40, ada 60, ada juga yang 1000 ikung. Di sini berisi itulah. Mungkin yang dibagi-bagi sidin itu zakat sidin lah, zakat sapi sidin. Makin banyaknya berisi sapi, ribuan berisi sapi. Nah, itu. Summa fi kulli salasin tabiun wa fi kulli arba'in musinah. Nah, jarsidin, bila sudah lewat 60 itu, maka zakatnya dihitung daripada 30. Jadi misalnya 90, 30-nya kita hitung tabi itu 1 ikung. Bilanya 90 berarti 50, berapa tuh? Mun 90, 3 ikung tabi. Bila lewat sudah 60 selesai. Bila lewat daripada 60 misalnya 60, 70. Nah, kita hitung tuh lah bila 70.
Bila 70 berarti itu seikung musinah dan seikung tabi. Yang tabi kan 30 tadi. Nah, itu jadi 70 bila liwat daripada 60. Itu aja menghitung sapi itu. Zakatnya kada susah. Kada susah menghitungnya. Bila liwat 60, bila 30 tabi, bila 40 itu berarti apa tadi? Musinah. Yaitu umur yang 2 tahun. Misalnya 120 berisi sapi. Berarti musinah 4 ikung. Sudah. Karena 3 ikung, 3 kali 4 120. Tak inting bilanya banyak berisi sapinya itu, tak inting zakatnya. Nah, bilanya makin banyak makin inting zakatnya karena berkurang hitungannya. Nah, itu kalaunya sapi. Nah, itu jangan kita ini mengakali sapi itulah tadi kayak ulun padahkan. Bila bingung sapi ini bila hendak sampai wasanya dijual. Oh, ada boleh. Itu sama dengan emas, bilanya hendak masaknya setahun lalu kita jual supaya kurang daripada 77 gram tadi, kada boleh. Zakat ija seberataan itu berapa nilainya? So'on misalnya, 1 miliar. Jadi 1 miliar itu potong 2,5%. Berapa Ustaz? 25 juta Ustaz. Nah, bila so'on beisi harta, beisi emas. Tapi emas yang mun kada dipakai, amun niatnya memakai kada wajib dizakati. Itulah mun dipakai 5 kilo digulu misalnya. Kelantang ke pasar itu 5 kilo lah. Itu ada kan orang itu memakai banyak benar emas sampai galangnya banyak benar. Sampai orang itu melihat di YouTube itu, itu banyak benar sampai tasnya ke emas juga seberitaan. Nah, itu berapa sih dina zakat setahun? Pusing kita memikirkan zakat sidin. Sidin kada pusing memakai. Kita memikirkan harta orang pusing. Nah, itulah. Jadi jangan sampai dijual kalau inya sampai masanya. Takutannya itu pas kita mengakali Allah Ta'ala kayak itulah, kita jual sapinya. Pas imba kita jual tuh garing 5 ikung mati. Bah, rugi kita. Yalah, misalnya garingannya 5 ikung mati pulang. Nah, karena apa? Karena kada berzakat diambil Allah Ta'ala lebih daripada yang harus kita zakati. Seharusnya kita berzakat 1 ikung aja, ini matinya 5. Nah, itu. Jadi zakat itu intinya kotoran lah. Jangan kada dikeluarkan zakat itu. Kotoran daripada harta tadi. Dan bila berzakat itu bertambahnya berberkah. Berberkah daripada harta kita tadi dengan sebab kita tadi itu dikeluarkan zakat tadi. Bertambahnya. Sama zakat itu kan mengeluarkan kotoran tapi nilainya bersedekah. Jadinya bertambah. Habis ya. Paslun ay haja paslun wa fil arba'ina syatun sasatan. Satun ila mi'ati wa ihda wa isrina pasyatani wa fi mi'ataini wa wahidatin salasun wa fi arba'i mi'atin arbaun summa fi kulli mi'atin syatun. Nah, zakat kambing ini paling mudah aja sidin. Zakat kambing ini hitungannya itu mulai 40. Mulai zakat dah kita. Kalau 30, 35, 39 itu kan wajib zakat. Kayak itu juga sapi tadi. Kalaunya 29, 25, di bawah 20, di bawah 30 kada wajib zakat sapi tadi. Nah, gitu juga dengan sapi, kambing. Mulainya itu kambing adalah mulai 40 ikung kita besi kambing. Hitung itu setahun wajib dikeluarkan. Berapa mengeluarkannya bila 40? Seikung. 40 ikung besi kambing, zakatnya 1 aja. Itu kalau kita punya kambing. Habis 1 tuh, habis 40 tuh sampai berapa pulang kita zakati? Jadi 70, 50, 60, 80, 90, 100 belum kita keluarkan lagi zakatnya. Tapi bila 40 kita keluarkan. Tapi 80 belum dikeluarkan seikung tadi aja. Kambing 1 tadi aja. Sampai hitungannya ihda wa isrina mi'atin wa ihda wa isrina. Sampai 121. Nah, bila 121 hanya 2 ikung kambing. Enteng kalau Ustaz. Makin banyak makin inting Ustaz. Jadi kalau 40, 45, 46, 47, 48 sampai 100, 119, 120 seikung kambing ya masih. 121 hanya 2 ikung kambing kita mengeluarkannya. Enteng lah. Hanya dihitung 40 tarus, banyak tuh 120 tuh 3 ikung. Tapi kada dihitung 3, dihitung 2 aja sampai 121. Nah, wa fi mi'ataini wa wahidatin. Nah, kalau 221 tadi kan 121.
121 2 ekong. Ini 221. Wa fi mi'ataini wa wahidin 201, bukan 221 lah, 201. Itu jasidin salasun. Nah, jadi kalau hanya 121 tadi sampai 201 ikung. Itu 3 ikung, hanya 201. Nah, itu 3 ikung kambingnya. Inting ya kambing ini. Wa fi arba'i mi'atin, dan sudah mencapai 400 kambing itu, bilanya 400, 4 ikung. Jadi dihitungnya 100 pulang, bukan dihitung daripada 30. Jadi bilanya 400, 4 ikung. Bila 500, 5 ikung. Bila 600, 6 ikung. Jadi dihitungannya 100 pulang kalau sudah lewat 400. Nah, jadi kalau sudah lewat 400, hitungan kambing tadi dihitung daripada 100-nya. Itu kalau sudah lewat 400. Nah, itu mudah aja zakat kambingnya itu. Kambingnya itu guru laki kah bini kah, terserah aja. Boleh aja laki kah bini kah kita keluarkan. Tapi yang bagusnya adalah bini sebenarnya lah dikeluarkan itu, zakatnya itu. Bini, nah itulah. Dan kada cacat, kena ada sinilah. Wala yajuju ahdul mu'aibi min dzalika idza kanat mu'aibatan kulluha. Tidak boleh orang itu berzakat dengan binatang ternak yang cacat, kecuali sebertaannya tuh cacat. Baru kita mengeluarkan yang cacat tadi. Seberatan timpang betisnya, keluarkan aja sidin yang cacat itu. Kalau dia ada yang cacat. Kalau ada yang baik misalnya, itu yang dikeluarkan, bukan yang cacat. Jangan juga yang diantara yang baik itu yang paling kurus dikeluarkan. Tidak boleh. Mencari yang kurus dulu, jangan memberikan berzakat ya. Milihkan yang kurus. Itu sama kita berzakat baras dulu lah. Menu baras makan harat rojulili premium tulisannya. Berzakat buluk, berdebu, behulat pulang. Nah ini kada boleh itu. Kalau makanan kita itu jelek, berzakat yang bagus itu lebih bagus. Nah itu lebih bagus. Sama aja kalau berzakatnya misalnya 40 ikung kambing, berzakat 1, tambahi 1 lebih bagus. Lebih bagus. Sama kita berzakat harta itu. Zakat kita misalnya 2,5 juta karena duit kita 100 juta. Dilebihi bagus. Siapa tahu ada yang kada terhitung. Kada terhitung kita, oh ini dilebihkannya nah. Dilebihkan sedikit marah aja. Misalnya harta kau ini cuma 100 juta. Aku lebihi misalnya 50 juta. Jadi 3,5 juta. Kita berzakat. Mantap tuh berarti. Bersih benar tuh. Nah, itu. Ini nang banyak kan dikurangi bang biasanya tuh. Kira-kira aja nih 0,5 miliar aja. Jurang kan ada mungkin 0,5 miliar di pian ini. Ada mungkin alat beratnya 5 sudah. Yang dijualnya alat berat 5 sudah. Anggaplah 1 miliar, 5 miliar sudah itu hartanya. Kada pernah berzakat. Setiap hari rusak ya alat tuh. Kenapa? Itu kada berzakat tadi. Kulinya lah bucur, bannya lah pecah, rantainya lah panggat. Kenapa? Diambil bila Allah Ta'ala tuh mengambil lebih banyak daripada kita mengeluarkan zakat. Nyatakanlah bila sidin mengambil Allah Ta'ala tuh mengambil harta kita. Kada melalui zakat kita kada hendak bayar zakat. Itu banyak sidin mengambil. Ulun kada depang diambil sidin je. Harta ulun nih. Cuma ke rumah sakit taruh setiap minggu. Berobat sejuta berobat setiap minggu. Nah itu kada sadar bahwasanya kita ini harta kita itu diambil lewat itu. Banyak pada mengeluarkan zakat itu. Nah itu hati-hati kita ini. Kalau kita ini kada mengeluarkan zakat. Nah itu. Baik mun garing amun anulah amun kita nih yang kayak itu nah ma'arid setiap minggu misalnya. Atau rumah kita terbakar, kan ada di dalam kitab Nasihatul Ibad itu. Bila kada mengeluarkan zakat, Allah Ta'ala itu berkerasan mengambilnya. Bisa kita sakit, bisa rumah kita terbakar, bisa dirampok orang. Ada juga yang barangnya setiap hari diperbaiki, mengeluarkan duit terus ada. Dan itu ada di sini. Kada pernah orang berzakat, kada pernah berzakat. Setiap hari mau urus itu aja puntang panting. Ada aja yang merusak. Nah itulah bahaya. Artinya kalau kita ini kadang mengeluarkan zakat jasidin. Wa kajalikal maridu, dan kada boleh juga mengeluarkan zakat binatang tadi yang garing, yang uyuh, yang urus benar berjalan gini kada kawa lagi, sapinya itu dikeluarkan. Kambingnya bilang kada kawa lagi berdiri, itu dikeluarkan. Ibaratnya tuh tulang dililit bulunya aja lagi, kulitnya aja lagi, itu dikeluarkan kada boleh. Wala yajuju ahdu zakari illa bima taqaddama wa illa idza kanat kulluha dzukuran.
Tidak boleh kita itu mengambil yang laki jersidin. Zakatnya itu kada boleh lah. Mengambil yang laki kada boleh. Kecuali laki seberitaan. Sapi kita ini laki seberitaan boleh aja kita mengambil. Berarti kita bejakatnya 6 bini. Disuruh mengambil yang bini supaya apa? Kita mengeluarkan dengan orang itu, orang bisa menghasilkan anak lagi. Nah, itu fungsinya zakat ini menolong. Makanya bagus itu kita ini berzakat ini sebenarnya satu orang itu semalam itu kan di dalam kitab ya ana itu disebutkan kalau orang ini ahli berdagang ditukarkan ke modalnya. Kalau orang ahli bertani tukarkan alat pertaniannya. Zakat tadi. Nah, itu hebatnya. Jadi orang itu asalnya kada mampu menjadi mampu. Kalau ini usaha. Ada juga guru aja orang badu dengan ulun. Ulun itu hukam dan memberinya zakat. Banyak ulun beri. Setiap tahun tadi dimodalkannya kada, dibawanya berjalanan. Jara ulun maksud ulun ini aku beri banyak ini, zakat ini aku beri banyak supaya ini bermodal. Ternyata ini kada mau bermodal. Kada mau bermodal, dibawanya macam-macam, habis hartanya. Nah, itu setahun minta pulang. Pak Hajar ini setiap tahun jadi diberi aja zakat yang banyak itu. Cuma ya itu tadilah kada bisa memanfaatkannya. Wa ila ija kanat kulluha zukuran, kecuali boleh mengambil yang garing ataupun yang laki tadi jikalau semuanya itu garing atau cacat ataupun semuanya tadi laki itu boleh kita ambil jadi. Wala ahju sagiri ila ija kana jami'uha sigaran. Tidak boleh mengambil zakat itu umurnya pas 1 tahun, umurnya pas 2 tahun, tapi nang halus kada boleh. Pas saja umurnya tapi halus. Barangnya itu halus artian itu berarti ada penyakit berartinya. Bujur ini sampai do umurnya aja cuma halus sajanya aja. Nah, itu bujur aja. Bejakatnya cuma nang halus kita bejakat kada boleh. Nah, nyemunnya ada yang umuran saya itu ganal, nah ambil yang itu nang ganal. Kita ini kadang-kadang itu sayang bang lah, sayangannya itu lamak ya. Udah katakan itu baik yang itu aja, yang kurus tuh ambil aja. Nah itulah kita ini. Wa ija istaraka isnani min ahli zakati pin nisabin wajabat alaihima al zakatu. Apabila 2 orang itu berkumpulan berdua berisi binatang ternak tadi, maka jasidin wajib bajakat itu pin nisabin pada nisabnya. Misalnya Ustadz baingu 30 ya Ustadz, 40 kambing, anak 40 juga Ustadz. Nah itu 80 kalau Ustadz. Jangan dihitung satu walaupun modalnya sama Ustadz kita. Nah, kan tadi anak belinya 40 sampai 121 satu aja kalau lah. Oh kita ini 2 aja. Kambing kita cuma 80 aja. Atau kambing kita cuma 100 saja. Satu aja kita berzakat. Kenapa? 121 hanya 2 tadi tuh. Kada bisa. Jadi sama-sama jasidin dijakati. Menjadi 80 sama-sama kita keluarkan zakatnya. Kalau kita itu hartanya itu kambingnya tadi bersamaan jasidin. Wajabat alaihima maka wajiblah atas keduanya tadi az-zakatu mengeluarkan zakat jasidin. Nah itu. Jadi berhati-hati kalau kita itulah mudah-mudahan kita ini artinya ringan mengeluarkan zakat itu. Nah niatakan membersihkan harta kita dan niatakan mudah-mudahan dengan dikeluarkan ini kita bersedekah juga kan menolongi orang. Jadi banyak niat kita tuh bolehlah kita niat itu banyak dalam mengeluarkan zakat boleh aja setelah kita meniati itu zakat tadi. Sengaja aku mengeluarkan zakat hartaku fardu karena Allah Taala. Diniati seperti itu. Hanya mengeluarkan zakat itu berarti mengeluarkan harta kita daripada kotoran-kotoran yang ada itu di harta tadi. Bila harta itu ada kotoran lalu kada maunya dibawa kepada kebaikan. Nyatakan biarlah bila harta itu kada halal kada maunya dibawa untuk kebaikan. Yang orang kebaikan kada mau. Jurang hari inilah kita sumbangan lah jurang. Hagan maulitan, hagan acaraan yang baik-baik. Kada maunya mengeluarkan sedikit aja. Kada maunya mengeluarkan yang banyak. Kenapa? Hartanya tergulung daripada harta nang Arab. Tapi mun bemusikan jurang berapa kekurangannya aja. Lalu menakuni kekurangannya. Jadi takuninya berapa kekurangannya aja biar aku menapalnya itu kada apa aja nya. 15 juta jurang. Wah gampangnya itu aja. Bila takuni orang ada masjid itu kurang jurang hatapnya cari yang lain dulu aja. Nyuruh cari yang lain
Bersedekah ya. Mudah-mudahan kita senantiasa dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu hidayah dan taufik sehingga kita bisa mengamalkan agama, bisa kita menjalankan perintah-perintah agama dan diistiqamahkan dalam kebaikan, mati dalam keadaan husnul khatimah, dimudahkan segala urusan kita, dikabulkan hajat kita baik hajat dunia maupun hajat akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.